کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. این ڈی اے میں وہ نالے صاف کرے گی. سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا. کراچی کی جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں. فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے زخموں پر مرہم رکھ دیا. 1100 ارب کے تاریخی پیکج کا اعلان. بڑے پیکج سے ملک کے سب سے بڑے شہر میں بڑے مسائل حل کیے جائیں گے. صاف پانی کی فراہمی، سیوریج سسٹم، سالڈ ویسٹ اور نالوں کی صفائی شامل. سڑکوں کی بحالی کے علاوہ سرکولر ریلوے کا مسئلہ بھی حل کیا جائے گا. برمنگھم میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں غیر معمولی اضافہ. متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے جانے کا امکان. ادارہ معارف اسلام کی مجالس میں شریک ہونے والے کئی افراد کورونا کا شکار. مسجد کو ہر قسم کی سرگرمی کے لیے بند کر دیا گیا. کورونا کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ گئی. مارگیج دینے والے اداروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے. بے روزگار شہریوں کو مارگیج کی سہولیات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا. برطانوی حکومت کی جانب سے ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کی رونقیں بحال کرنے کے لیے ایٹ آؤٹ ہیلپ آؤٹ اسکیم کی پذیرائی. پاکستانی نیاد برطانوی کاروباری شخصیات بھی اسکیم سے مطمئن. حکومتی اقدامات کو خوش آئند قرار دے دیا. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. پاکستانی نیاد سابق ایم پی فیصل رشید کامن ویلتھ انٹرپرینیور کلب کے صدر منتخب. کہتے ہیں پاکستان، برطانیہ اور دولت مشترکہ ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے. راس ڈیل میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. دبئی میں یو کے پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام ورچوئل انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کانفرنس. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی خصوصی شرکت. یو کے، یو اے ای اور پاکستان سے سرکردہ شخصیات آن لائن کانفرنس میں شریک. پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی تقریب حلف برداری دبئی میں منعقد. تنظیم کے مرکزی چیئرمین میاں طارق جاوید کی لندن سے خصوصی آمد. نئے عہدیداروں سے حلف لیا. پاکستانیوں کی آواز ہر پلیٹ فارم پر بلند کرنے کا عزم. پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب میں اختلافات اور اکھاڑ پچھاڑ عروج پر پہنچ گئی. سابق عہدیداروں کی انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹر کے فیصلوں پر تنقید. بدعنوانی کے الزام پر جدہ ریجن کی ویمن سیکریٹری کو برطرف کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ. میں ہوں محمد صفدر علی اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری. ناظرین، آفت زدہ کراچی کو مسیحا مل گیا. کراچی کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا گیا. وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 1100 ارب کے تاریخی پیکج کا اعلان بھی کر دیا. جبکہ مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کمیٹی کا اعلان بھی کیا گیا ہے. شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان 3 سال میں مکمل ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صاف پانی، سیوریج سسٹم، سالڈ ویسٹ کے مسائل حل کریں گے. آفت زدہ کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کے تاریخی پیکج کا اعلان. وزیر اعظم عمران خان نے مشن کراچی کے دوران خزانے کا منہ کھول دیا. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام کا بھی اعلان کر دیا. وزیر اعظم نے کہا کراچی پیکج وفاق اور صوبے نے مل کر ترتیب دیا. صوبائی حکومت سے مل کر اندرون سندھ کے مسائل بھی حل کریں گے. وزیر اعظم کا مشن کراچی. آفت زدہ شہر کے لیے خزانے کا منہ کھل گیا. وزیر اعظم نے بڑے شہر کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کر دیا. 1100 ارب کے ترقیاتی منصوبے شروع ہوں گے. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے.
1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। इमरान खान ने गवर्नर सिंध और वजीर आला के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, साफ पानी, नालों की सफाई, सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट, सड़कों के मसाइल हल करेंगे। सर्कुलर रेलवे का मसला हल किया जाएगा। एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला, 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। एनडीए में वो नाले साफ करेगी और वो कर रही है, अभी भी शुरू कर रही है। सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। कराची की जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें। फैसला हो गया कि हम अब कराची का जो सर्कुलर रेलवे है, ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था, कराची के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। सूबाई हुकूमत से मिलकर अंदरून सिंध के मसाइल भी हल करेंगे। पैकेज विफाक और सूबे ने मिलकर तरतीब दिया। कराची की बहाली के लिए फौज भी ताउन करेगी। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, उसका मतलब ये है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वज़ीर आज़म ने कहा, नालों की सफाई, विफाक और बेघर अफराद का मामला सिंध हुकूमत देखेगी। शॉर्ट टर्म प्लान 1 साल और लॉन्ग टर्म प्लान ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए रखा है। 1 से 3 साल में सारे प्लान मुकम्मल हो जाएंगे। एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 साल का रखा है। तो ये जो मैंने आपको सारे इनिशिएटिव्स 6 बताए हैं, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस खत्म हो जाएंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक हुई जिसमें गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़रा शरीक हुए। इस मौके पर मेगा मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ऑफिस ने कराची के लिए ऐलान किए गए पैकेज की तफसीलात जारी कर दी हैं। वाटर सप्लाई मंसूबों के लिए 92 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सीवरेज ट्रीटमेंट पर 141 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नकासियाब के लिए 267 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सड़कों की बहाली और नई सड़कों की तामीर पर 41 अरब रुपए खर्च होंगे। मास ट्रांजिट, रेल और ट्रांसपोर्ट के लिए 575 अरब मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने कराची के लिए ऐलान किए गए पैकेज की तफसीलात जारी कर दिए हैं। वाटर सप्लाई मंसूबों के लिए 92 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सीवरेज ट्रीटमेंट पर 141 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कराची पैकेज को अच्छी शुरुआत करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, विफाक ने कराची में 300 अरब का पैकेज दिया। कराची के लिए सिंध हुकूमत ने 800 अरब रुपए रखे। कराची के लिए विफाक के 300 अरब के मंसूबे हैं। माजी में सैलाब के दौरान वतन कार्ड से मदद कर चुके हैं। अब भी वतन कार्ड और पाकिस्तान कार्ड से आवाम की मदद की जाए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बर्मिंघम में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के नए केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, इससे स्मार्ट लॉकडाउन के खदशात बढ़ने लगे हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस में शिरकत करने वालों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बायस इदारा मुआरिफ इस्लाम की इंतजामिया ने मस्जिद को किसी भी सरगर्मी के लिए बंद कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी हुसैनिया मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मजीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी आबिद कासमी, बताइएगा इस वक्त बर्मिंघम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बर्मिंघम में इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल यह है कि यहाँ जो नए केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और यह खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है अगर यही तादाद मज़ीद बढ़ी तो यहाँ स्मार्ट लॉक शायद लगाया जाए। और आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं ये इमाम बारगाह हुसैनिया मॉस्क के बाहर मौजूद हूँ। आपको मेरे अक़ब में मस्जिद नज़र आती होगी। और ये आपको बताता चलूँ कि मुहर्रमुल हराम के दौरान यहाँ मजालिस का सिलसिला शुरू हुआ। बर्मिंघम सिटी कौंसिल ने 600 बंदे को इजाज़त दी थी एहतियाती तदाबीर के साथ कि वो मजालिस अटेंड कर सकते हैं। जो इंतजामिया है उसने बाकायदा तौर पर एहतियाती तदाबीर के साथ यहाँ बंदोबस्त कर रखा था। कुछ लोग जो बाहर से कमेटी मेंबर्स नहीं थे वो आए हैं वहाँ उन्होंने इसमें शिरकत की है। नवा खां पार्टी ने जब आपने टेस्ट करवाए उनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अभी तक टेस्ट जारी हैं तमाम लोगों के जो भी इन मजालिस में जिन्होंने शिरकत की है। और उसमें तकरीबन 60% लोगों के
رزلٹ پازیٹیو آ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو مقامی انتظامیہ ہے, جو اس حسینیہ مسجد کی انتظامیہ ہے, اس نے اپنے طور پر کسی بھی ایکٹیویٹیز کے لیے حسینیہ ماسک کو سیل کر دیا ہے, اور یہاں نماز اور کسی قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک یہ جو لوگ آئسولیٹ ہیں وہ ان کا رزلٹ نیگیٹو نہیں آ جاتے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دوران ریسٹورنٹ کو اجازت تھی کہ ریسٹورنٹ میں 50% انہوں نے رعایت دینی ہے, وہ رعایت ختم ہو چکی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رعایت کے دوران جو وائلیشن ہوئی ہیں, جن لوگوں نے وائلیشن کی, احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئی اور جس طرح رش کا سامنا کرنا پڑا, اس کا رزلٹ بھی ابھی جو آ رہے ہیں لوگوں کے وہ پازیٹیو آ رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, جس کے متعلق آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید برمنگھم میں دوبارہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے. جی. مستقبل میں بے روزگاری کے ڈر سے مارگیج کی بھاری رقوم دینے میں محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. اعداد و شمار کے مطابق مارچ کے آغاز میں قرض لینے والے 779 ڈیلز میں سے گھر کی قیمت کا 10% ڈپازٹ جمع کروا کر ڈیل کا انتخاب کرتے تھے, جس میں نمایاں کمی آ چکی ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین ناوان کی اس رپورٹ میں. کرونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں کساد بازاری اور اقتصادی تنزلی کی وجہ سے مارگیج لینڈرز میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے. اعداد و شمار کے مطابق ڈیفالٹ کے خدشات کی وجہ سے قرض دینے کے بارے میں لینڈرز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. کچھ بڑے لینڈرز پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فی الحال فارغ افراد کی درخواستوں پر غور نہیں کریں گے. پہلی بار قرض لینے والوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے, کیونکہ عام طور پر ان کے پاس ڈپازٹ استعمال کرنے کے لیے سیونگز کم ہوتی ہیں. منی فیکٹ سے منسلک راکیل سپرنگلنگ نے کہا ہے کہ ان ممکنہ خریداروں کے لیے صورتحال بڑی مایوس کن ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جو افراد پراپرٹی کے کاروبار میں قدم رکھنے کے خواہاں تھے وہ اب اپنے منصوبوں کو روک رہے ہیں. ٹرینٹی فائنینشل سے تعلق رکھنے والے ایرون سٹیورڈ نے کہا کہ لینڈرز کو اپنے کھاتوں میں توازن برقرار رکھنا پڑتا تھا. مارگیج کے لیے اپلائی کرنے والے سیلف امپلائڈ افراد سے مزید معلومات بشمول بینک سٹیٹمنٹس اور اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے کہا جاتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ پوسٹ لاک ڈاؤن صورتحال میں گھروں کی خریداری اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ یہ معمولی تیزی برقرار نہیں رہے گی, کیونکہ ملازمتوں کے خاتمے میں اضافہ ہوا ہے. غلام حسین ناوان, بیورو چیف 92 نیوز UK. برطانوی حکومت نے زندگی معمول پر لانے کے لیے ایٹ آؤٹ ہیلپ آؤٹ اسکیم اور آسان شرائط پر قرض دے کر لوگوں کو مشکلات سے بچایا ہے, جس سے پاکستانی کاروباری طبقہ بھی خوش دکھائی دے رہا ہے. لاک ڈاؤن کے پابندیاں نرم ہونے کے بعد ہی برطانیہ میں کاروبار کی صورتحال کیا ہے, جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین ناوان سے. پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے اس کرونا وائرس سے, اس لیے کہ یہ ایک ایسی وبا آئی ہے پوری دنیا کے اندر, ہمیں معلوم نہیں تھا اور کبھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پوری دنیا اس سے لاک ڈاؤن ہو جائے گی. بہرحال جو UK نے اس وقت بزنس مینوں کے ساتھ کیا ہے, اس کو سلوٹ ہے خدا کی قسم. میں ایک چیز کہوں گا آپ کو کہ پوری دنیا میں اتنی فیسلٹیز نہیں ملی جتنی گورنمنٹ نے ہم کو یہاں پر دی ہے. ہر بزنس مین کو کھڑا کر دیا اپنے پاؤں کے اوپر. کووڈ کی وجہ سے جس طرح کے سارے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں, اس طرح پاکستانی جو بزنس مین ہیں وہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ کی اسکیمز تھی, گرانٹس تھیں, اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیلپ ہوئی ہے. جو ریسٹورینٹس کے لیے اسپیشل انہوں نے پیکیج دیا, اس کے لیے فیملیز کچھ افیکٹ تھیں جو جن کے پاس ویزاز نہیں تھے یا جن کے اوپر ویزاز کی کنڈیشنز تھی, ان کو تھوڑا سا ایشوز تھا. لیکن یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی میں ایک یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کافی لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے. کووڈ سے پہلے جو بزنسز تھے اسپیشلی ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں کافی وہ نقصان ہم نے دیکھا ہے. لیکن جب سے یہ گورنمنٹ نے ہیلپ آؤٹ اسکیم انہوں نے شروع کی تھی, اس کی وجہ سے کافی ہم نے ترقی دیکھی ہے اور کافی اچھا رسپانس تھا. کافی ہیلپ ہوئی ہے جی. گورنمنٹ نے جو ہیلپ آؤٹ اسکیم نکالی ہے, اس کی وجہ سے بزنس کے اور بزنس کمیونٹی کو کافی فائدہ پہنچا ہے, لوگوں کو بھی کافی فائدہ پہنچا ہے. آئی تھنک یہ اگر نہ ہیلپ ہوتی تو بزنس جو ہے وہ کافی ڈراپ ہو جانے تھے. دنیا بھر کی طرح اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں آباد پاکستانیوں نے یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کرنے کا عہد کیا. آئیے دیکھتے ہیں. 6 ستمبر میں اپنی افواج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کروں گا, اور آرمی کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کی مثال نہیں ملتی, چاہے وہ سیلاب ہو, زلزلہ ہو, یو نیم ہے, پاکستان آرمی زندہ باد. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی آرمی جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے بیسٹ آرمی ہے. یہ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے,
اور ہمیں بھی فخر ہے اپنی آرمی پہ. ہمیں یاد ہے کہ جب دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا اور جب یہ کہا تھا کہ ہم لاہور میں جا کے چائے پئیں گے، انہوں نے چائے تو نہیں پی لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی. ہمیں اپنی پاکستانی افواج، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی پر فخر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اعلیٰ طریقے سے دفاع کیا ہے. Pakistan Army is the best army in the world. Pakistan Army is the best. Pakistan Zindabad. Pakistan Army is the best army in the world. Pakistan Zindabad. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. پاکستانی نژاد سابق ایم پی فیصل رشید کو کامن ویلتھ انٹرپرینیور کلب کا صدر منتخب کر لیا گیا. برطانیہ اور دیگر دولت مشترکہ ممالک اور پاکستان کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کا عزم لیے فیصل رشید اپنی نئی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھائیں گے. 92 نیوز کے نمائندے راجہ واجد نے ان سے خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جی ہاں بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر آف برٹش پارلیمنٹ، سابق ممبر آف برٹش پارلیمنٹ اور سابق میئر آف وارنگٹن فیصل رشید صاحب. جی ہاں، فیصل رشید صاحب کو حال ہی میں کامن ویلتھ انٹرپرینیور کلب، اس کا انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ڈویژن کا صدر جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اس کی یہ جو عہدہ دیا گیا ہے ان کو، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بالکل بڑی خوشخبری ہے یہ، اور بڑی ذمہ داری بھی ہے. یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ پورے اوور 50 کنٹریز کے اندر انوالو ہے. تو اس کا مین مقصد تو یہ ہے کہ جو بزنسز ہیں وہ انٹریکٹ کریں ان کامن ویلتھ کنٹریز، ٹھیک ہے، اپنی ٹریڈ بھی بڑھائیں اور جو ان کی پالیسیز ہیں گورنمنٹس کی ان آرڈر ٹو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ٹریڈ ڈویژنز ہوتے ہیں ان کو بھی گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے اپنی جو امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس کو، جو آپ کے سرکاری دفاتر بھی ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور جو بزنس مین ہیں ان کے لیے کس طریقے سے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. اچھا فیصل صاحب، پاکستان کے لیے اس کے اندر کتنی اپارچونیٹیز ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کتنا زیادہ بینیفیشیل ہو سکتا ہے، کتنا بینیفٹ پاکستان اس سے اٹھا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، ایسی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں آف کورس اس کے اندر جب آپ گورنمنٹس کے ساتھ بھی انگیج کرتے ہیں، ان کو فیڈ بیکس دیے جاتے ہیں، ان کو رپورٹس بنا کے دی جاتی ہیں کہ بھی یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ میں نے بھی کام کیا ہے اور گورنمنٹس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے جنرل پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ. دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ آن اٹس اون خود کبھی نہیں چل سکتی. ان کو پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی، پرائیویٹ سیکٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر نے پریکٹیکلی کام کیا ہوتا ہے. آپ کے جو ایم پیز بھی ہیں سارے، ان ہر بندے کی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشنز بناتے ہیں ہر انسان کو ہر چیز کا تو نہیں پتہ ہو سکتا نا، تو مطلب اس کے اندر اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جب ہم پارلیمنٹ میں تھے، ہماری ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈفرینٹ جو کمیٹیز کے اندر انیشیٹوز جو ہوتے ہیں، انکوائریز جو ہوتی ہیں، ان کو انیشیٹ کرتے ہیں. اور پاکستان آف کورس اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے اس وقت یو کے سے بزنس کرنے کی بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، کیونکہ یو کے جو ہے اوبیسلی بریکسٹ تو ہو گیا، لیکن اب اگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی دسمبر کے بعد، دیٹس وین آفیشلی جو یو کے ہے وہ انٹرنیشنل اگریمنٹ، ٹریڈ اگریمنٹس کر سکتا ہے. تو اس میں پھر پاکستان شوڈ بی ویری پرو ایکٹیو، اور پاکستان کی گورنمنٹ اور ان کے جو ادارے ہیں ان کو بڑا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. میں اب نہیں، میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں، اور اس سے یہ لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ہاں، جیسا کہ فیصل رشید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں کہ یو کے ساتھ جتنا زیادہ سے زیادہ انگیج رہے گا یہ پاکستان کے بینیفٹ میں شامل ہوگا. جی مزید خبریں ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے. یو کے پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ اپرچونٹی فورم 2020 کے نام سے ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تھے. اجلاس میں یو کے، یو اے ای اور پاکستان سے سرکردہ شخصیات نے زوم پر شرکت کی. تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں.
यूके पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को तारीखी मराहत और सहूलियात फराहम की हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के चेयरमैन सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा, इमरान खान की हिदायत पर गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खसूसी इक़दाम उठाए गए और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी कायम किए जा रहे हैं। यूके पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन एम्बेसडर जावेद मलिक ने कहा, हमारा मतमय नज़र यही है कि पाकिस्तान की बरामदात में हर मुमकिन इजाफा किया जाए। बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद शफीक शहजाद ने कहा, ब्रेक्जिट के बाद पाकिस्तान के लिए बरतानिया में कारोबार के लातादाद मौके पैदा होंगे। कौंसिल यूके चैप्टर के सदर सलीम शेख ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी ने कौंसिल की कारकर्दगी को सराहा है। यूके पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सदर एम खुर्शीद बरलास ने कौंसिल के फोरम में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया और उनके जज्बे को सराहा। कॉन्फ्रेंस में कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी अताउल हक ने मॉडरेटर, जबकि पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सीनियर मेंबर शबीर मर्चेंट, नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक ओहदेदारान का कहना है कि इंटरनेशनल ओवरसीज चैप्टर की हठधर्मी के बायस मिडल ईस्ट और सऊदी अरब में पार्टी को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जिससे वर्कर्स में मायूसी फैल रही है। उमैर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में PTI के साबिक ओहदेदारों का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर शुरका ने इल्ज़ाम लगाया कि इंटरनेशनल ओवरसीज चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला रियाड़ आमराना इकदाम करते हुए पार्टी के बुनियादी अरकान को पार्टी से निकाल रहे हैं, जबकि सऊदी अरब की मौजूदा सेलेक्टेड बॉडी को भी मजीद तोसी देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा, इस नाइंसाफी को नाकाम बनाया जाएगा। रहनुमाओं ने दावा किया कि पार्टी वर्कर्स इंटरनेशनल ओवरसीज चैप्टर से मायूस हो चुके हैं। मुनासिब होगा PTI सेक्रेटरीट मामलात को हल करने में किरदार अदा करे। अब्दुल कयूम खान, शफीक खान, डॉक्टर सलमान शाहिद, अब्दुल हकीम खान, राना फैजी, सनाउल्लाह सईद कोहिस्तानी और दीगर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनके विजन की तकमील तक उनके साथ खड़े रहेंगे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब वुमेन सेक्रेटरी जद्दा रीजन सना शोएब को पार्टी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। सना शोएब पर डिप्टी वेलफेयर सेक्रेटरी शुमाइला शहजाद की जानिब से मेंबरशिप की मद में रकम हड़प करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मज़ीद तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन सेक्रेटरी जद्दा रीजन सना शुएब के खिलाफ डिप्टी वेलफेयर सेक्रेटरी शुमाइला शहजाद की जानिब से मेंबरशिप की खुदबुर्द का इल्जाम आयद किया गया था, जिस पर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवरसीज कमेटी ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद वुमेन सेक्रेटरी को कसूरवार करार देते हुए फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया। फैसले पर जद्दा रीजन के सदर कैसर जावेद, मक्का रीजन के साबिक सदर रियाज शाहीन अफरीदी और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ नाम ही एहतसाब का है और अगर कोई भी करप्शन करता है तो वो बच नहीं सकता, चाहे पार्टी के अंदर हो या कोई बाहर, सबका एहतसाब जरूरी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नारा है वो अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन और एहतसाब है। तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये डिसिप्लिन कायम रहेगा तब तक PTI ग्रो भी करेगी और मज़ीद प्रोग्रेस भी करेगी हर चैप्टर में, तो चाहे पाकिस्तान में हो या ओवरसीज़। अब काफ़ी एग्जांपल्स हमारे पास सेट हो चुकी हैं विद इन पार्टी, पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ में भी। तो उम्मीद करते हैं कि लोग आइंदा से पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन रहें। अप्रिशिएट करते हैं और पार्टी की तरफ से जो भी फैसला आया था और हम उसको मनोन तस्लीम करेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ भी एहतसाब की ज़रूरत होगी हमारी पार्टी करेगी, हम उसको ऑन करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस फैसले पे भी हम यही एतमाद कर सकते हैं कि ये सही फैसला होगा और हम जो दोस्तों के ख़िलाफ़ जो भी इस तरह के कोई डिसीजन आए इससे पहले या ये तो थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, खुले दिल से अपने आप को रिव्यू करें और आइंदा ऐसी चीज़ों से दूर रहें कि इस तरह की चीज़ें ना हों कि बाद में हमारे ख़िलाफ़ इस तरह के केसेस आएँ और एक स्ट्रेस डेवलप हो पार्टी के अंदर। इनका मजीद कहना था कि पार्टी के आइन के मुताबिक अगर कोई फैसला होता है तो वो उसको खुले दिल से तस्लीम करते हैं और कमेटी की जानिब से गैर जानिबदार फैसला करने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल की तकरीब हलफ बरदारी दुबई में मुनक्किद हुई। तकरीब में शिरकत के लिए तंजीम के मरकजी चेयरमैन मियां तारिक जावेद लंदन से खुसूसी तौर पर दुबई पहुंचे और नए ओहदेदारान से हलफ लिया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद रिपोर्ट करेंगे।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक की जंग लड़ने वाली पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की तंजीम साजी की तकरीब दुबई में मुनक्किद की गई, जिसमें लंदन से खसूसी तौर पर आए तंजीम के मरकजी चेयरमैन मियां तारिक जावेद ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी की तकरीब हलबरदारी से खिताब करते हुए मियां तारिक जावेद चेयरमैन POC का कहना था कि अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमेशा अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां तारिक जावेद ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी ऐसी कानून साजी की जाए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में किरदार अदा करने का मौका मिल सके, वरना वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेंगे। मेरा सबसे बड़ा जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि कानून साजी की जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट के अंदर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जिम्मेदारी दी जाए। UAE रीजन के सदर डॉक्टर अकरम चौधरी का कहना था कि हमारी तंजीम का बुनियादी एजेंडा है ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल कराना और उनके हकूक का दफा करना। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफार्म से ओवर 1 करोड़ पाकिस्तानियों के देरीना मसाइल, पुराने मसाइल जो हैं जो नाकाबिले हल करार दे दिए गए हैं, इंशाअल्लाह हम उनको भी हल करेंगे। सुहेल घुम्मन जनरल सेक्रेटरी POC UAE ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस प्लेटफार्म के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो POC का मंशूर है, हम उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ बुलंद करेंगे और हम पाकिस्तानियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ लेके हुकूमती अवानों तक जाएंगे। ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह उनको हल करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर दुबई यूनिट राना शहजादा अनीस और जनरल सेक्रेटरी अजमान यूनिट सदीक यासीन ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तंजीम आवाज़ बुलंद करेगी। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल जो हमें प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला है, ये एक ऐसी आवाज़ है जो कि तमाम 1 करोड़ पाकिस्तानी जो कि बाहर मुख्तलिफ़ मुल्कों में काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, सरमाया पाकिस्तान में बेचते हैं, फिर भी जो हमारे राइट्स हैं उनका ख्याल नहीं किया जाता। तो उस सिलसिले में हम मुत्तहिद होकर अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक जद्दोजहद करना चाहते हैं। POC की प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह हम लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए, उनके जो हक़ हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उनके जो हकूक़ हैं उनके हम हकूक़ दिलाएंगे उनको। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के ओहदेदारान कारी असलम सरकानी, आबिद शरीफ, खालिद सईद और दीगर का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम से इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तंजीम रजिस्टर्ड कराएंगे और इंतखाबी सियासत करेंगे। तकरीब हलबरदारी में तंजीम के UAE से मरकजी रहनुमा खलील बुनेरी और अबू धाबी से मुकीम मोहम्मद आतिफ खान जाती मसरूफियात की वजह से शिरकत न कर सके। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर, खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में ब्रेडफोर्ड कॉन्सुलेट और पाकिस्तान क्लब के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया, जिससे शायकीन खूब महसूस हुए। वक़ार बाबर रिपोर्ट करेंगे। वतन से मोहब्बत, कौमी यकजहती के फ़रोग और जश्न आज़ादी की खुशियों का सिलसिला जारी रखते हुए ब्रेडफोर्ड में आज़ादी क्रिकेट मैच मुनक़द हुआ। पाकिस्तान क्लब और कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड की टीमों के माबैन खेला गया। कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 30 ओवर्स में 176 रन बनाए, जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान क्लब की टीम 158 रन पर ही ढेर हो गई। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियां कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने और वतन से मोहब्बत के इजहार का अहम जरिया होती हैं। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आज खेला और पाकिस्तान कॉन्सुलेट के स्टाफ ने हमारे साथ मैच खेला तो बड़ा एंजॉय किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बड़ा अच्छा दिन है और हम ऐसा मैच जो है वो तकरीबन हर साल ही अब करते हैं, काफ़ी सालों से हो रहा है और इससे कम्युनिटी इकट्ठी होती है। हमारे बच्चों को पाकिस्तान के बारे में कुछ बताने का मौका मिलता है। हर साल जश्न आज़ादी के मौके पे हम क्रिकेट गेम का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। नेवरदलेस बहुत अच्छा दिन है, बड़ा मौसम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज यहाँ मौजूद है। आज का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत अरसे के बाद बाहर आने का मौका मिला है, मौसम भी अच्छा था, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया है, फैमिलीज भी यहाँ आई हुई हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। आपके दिलों में एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है आपको गाहे बगाहे उसका इजहार करते रहना चाहिए। मैं दोनों टीमों का शुक्रगुजार हूँ, खासकर मैनेजमेंट का, पाकिस्तान कॉन्सुलेट का, जिन्होंने आज की ये खूबसूरत जो इस मैच का इनेकाद किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे फैमिली हैं, बच्चे हैं
और बच्चों को ये तारीखी दिन के बारे में पता चल रहा है, और फिर ये पोस्ट कोविड-19 के बाद जो है आउटिंग का एक मौका फराहम किया गया है। पाकिस्तान क्लब ने पहले की तरह इस दफ़ा भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। ये एक फैमिली इवेंट था, इसको सब ने एंजॉय किया, और स्पेशली कोविड के जो लॉकडाउन है उसके बाद एक इस तरह के इवेंट का ऑर्गेनाइज होना, आई थिंक सो ये बहुत एक अच्छी काविश है, एक बहुत अच्छी एफर्ट है। कॉन्सर्ट ऑफ पाकिस्तान टीम ने जीत अपने नाम की। मैच के दौरान कोरोना SOPs पर खास ख्याल रखा गया। दायरे गैर में इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद खेल, इंटरटेनमेंट और यकजहती का बायस भी बनते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। सऊदी अरब में फाल्कन फुटबॉल सुपर लीग का आगाज हो गया। लीग में अरब डिवीजन और एशियन फुटबॉल टीम्स जीत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगी। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब में चौथी फाल्कन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट का आगाज हो गया। इफ्तिताई तकरीब में खिलाड़ियों और पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। सुपर लीग के ऑर्गेनाइजर फरहान अहमद और हनीफ बाबर ने बताया कि सुपर लीग में 8 अरब डिवीजन जबकि 8 ही एशियन डिवीजन की टीमें शिरकत कर रही हैं। उन्होंने कहा दायरे गैर में पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ अब फुटबॉल में भी नुमायां कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट का दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं, और मलिक सलमान का भी, कि जैसे कि सऊदी फुटबॉलर हैं ऐसे मैं चाहता हूँ हमारी जो लीग बनाई है हमने सुपर लीग फाल्कन, यहाँ से भी पाकिस्तानी प्लेयर और दूसरे भी एशियन प्लेयर यहाँ से निकले। एशियन डिवीज़न के अंदर तकरीबन 8 टीमें हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया से और बांग्लादेश की भी एक टीम है, मिला के तकरीबन हमारी 8 टीमें बनती हैं। इसी तरह जो हमारा अरब डिवीज़न है उसमें भी मिक्स टीमें, कुछ सऊदी टीम्स हैं, कुछ इजिप्शियन हैं, जॉर्डन की भी हैं, तकरीबन 8 टीमें उसमें भी हैं। कोरोना के बाद जब हालात बेहतर हुए तो हमें ये मौका मिला कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें टीमों को कि जहाँ पे जो एक खिलाड़ी खेलों से महरूम रहें वो आएँ और खेलों के मैदानों को दोबारा आबाद करें। टूर्नामेंट में शरीक जहां दीगर ममालिक के फुटबॉलर पुरजोश नजर आए, वहीं पर पाकिस्तानी फुटबॉलर्स की जानिब से भी सुपर लीग के इनेकाद को खूब सराहा गया। कोरोना वायरस के बाद सारे सिचुएशंस बदल गए हैं एंड अभी हम लोग को अलग अलग प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, बट दिस टूर्नामेंट, ये जो लीग अभी शुरू हुई है, ये हम लोग को एक अच्छा मौका दे रहा है कि हम लोग वापस खेल में आएँ एंड अपनी तरफ से एक माहौल को चेंज करें। स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। एक अच्छी इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि बहुत बड़ी लीग जारी है और प्लेयर्स भी बहुत तैयार हैं इसके लिए कि एक बड़े लेवल पे हमें खेलने का मौका मिलेगा। सुपर लीग की 16 टीमों के दरमियान 2 माह मुकाबले जारी रहेंगे, जबकि इसका फाइनल 3 नवंबर को खेला जाएगा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।